Hi dear students, welcome to Akayas Academy. So myself Vilas Rathod, and this is the second lecture. So already we have discussed the first lecture, and in first lecture we have seen the introduction, that is like the syllabus of the KS, and what is the pattern of the KS, okay, and what all comes in paper 1, what all comes in paper 2. So those things already we have seen in lecture number 1. So this is second lecture, and this second lecture is all about the chapters in the economy, means how many chapters are there in the economy, and what are the sub sections in the main chapters. So all the details I am giving in this lecture. So and in the third lecture, I am covering again most important points or the chapters from where the questions are coming in KPSC and UPSC. Okay, so this is the second lecture, and again the main heading will be the basic concepts of economics in simple language. Okay, so we'll start now. Yes. So the main content or the chapters in the economy, there are 14 chapters. So this is very, very important. 14 chapters are there. But again, this is not any hard and fast rule, because in some books it is mentioned 26 chapters. In some books it is mentioned 30 chapters. And again, in some books like Ramesh Singh, it is mentioned more than 40 chapters. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಭಯ ಪಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಕನಾಮಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು 40 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, 30 ಇರಲಿ, ಅಥವಾ 14 ಇರಲಿ, ಅಥವಾ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರು you should be able to answer those questions. So that should be your strategy. Okay, so I have bifurcated total economy into 14 chapters, and among 14 or out of 14, the first chapter will be the growth and development. This is most important chapter in the economy. Okay, mainly Indian economy, and mainly in prelims and in mains. Every year you can expect 2 to 3 questions in the prelims, whether it is KS or whether it is IAS. So you can expect so 2 to 3 questions in the prelims, and again 2 to 3 questions in the mains. The beauty of the mains is the mains, each question carries around 12.5 marks. 12.5 marks. So if you are getting two questions from this single chapter, then you can easily score 25 marks. Means you are getting question for 25 marks. So out of 25 you can get around somewhere 13 to 14 marks. Okay, 13 to 14 marks you can easily get, provided so you should write the answer according to the demand of the question. And again, in my upcoming lectures I will tell how should write the answer, and so what should be the structure of the answer, how should means how you have to start the answer, how you have to conclude the answer, what should be the content, means like body. Okay, so each and everything I will be explaining in upcoming videos. So the answer should be like mainly it having the introduction, and at the final it should be concluded, that is the conclusion should be there at the end. And you should start the answer with introduction, and in between, so that is the main body, or you can say that is the content. So again, so same thing we are following in essay as well, but each answer in the KPSC mains and UPSC mains, you should follow the same pattern: introduction, and that is content, and the conclusion. But it is bit different from the essay writing also the same format, but you should means this beginning is different for the UPSC mains and KPSC mains, and for the essay, those things I will tell after the completion of these 2 to 3 chapters, because in the beginning first I have to focus on the concepts. If you are compatible with the concept, then only it is easy to write the answer. Okay, so after completion of 2 to 3 chapters, we will write 1 or 2 answers. I will explain I will explain the structure of the answer. Okay, so here chapter number 1 mainly growth and development, and in this chapter we are mainly focusing on the national income. This is most important, again, national income. Okay, so national income ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, so we should know the GDP, we should know the GNP, we should know the NDP, we should know the NNP, and we should know the, yes, so these basic terms are required to understand the national income. ನಿಮ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರಮಾನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಜಿಡಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ. ಜಿಡಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ. ಈಗ GNP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ. ಇದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇಶೀಯ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಅಥವಾ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೆರಿಟರಿ, ನಮ್ಮ ಇದು ಐತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗಡಿ ರೇಖೆ, ಆ ಗಡಿ ರೇಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದೇ ಇದೆ. GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, GNP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, NDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, NNP ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. KS ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, IS ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತವೆ, ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತವೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಈ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ UPSC ಮತ್ತು KPSC ಮೇನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 to 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಇದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೆಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು? ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ HDI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. HDI, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇದು ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, UNDP ದವರು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ, ಲೈಕ್ ಇದು ಮುಂಚೆ HDR ಅಂತ ಇತ್ತಿದ್ದು. HDR ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಈ HDR ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಯಾವಾಗ? 1990ದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1919 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಯಾರು? ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯವರು ಯಾರು? ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಅವ್ರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, HDR ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1990. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್, ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ 1990 ಆದ್ಮೇಲೆ HDI ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. HDI ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದೇಶ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಲೈಕ್ ನಾವು ಇದು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವ ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಮದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ತಾಯಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು? ಪಾವರ್ಟಿ, ಬಡತನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಹಣ ಅವರ ಹತ್ರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು HDI ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸು, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ, ಥರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ GDP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದೆ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 2000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 2000ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 2015. ಓಕೆ, ಸೊ 2000ದಿಂದ 2015 ಮಿಲೇನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತ 8 ಗೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಮತ್ತೆ 18 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಆ 8 ಗೋಲ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್, ಇದಂತೂ ಈ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಅಂತೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 15 ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್. ಈ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು? 2015ರಿಂದ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ?
2030 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ 2020 ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಗೋಲ್ಸ್? 17 ಗೋಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಷ್ಟಿದಾವೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್? 169 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಆ 17 ಗೋಲ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ 17 ಗೋಲ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೋಜನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು ಯಾವುದು? ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ, ಒಂದು ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ ಅದು. ಅವರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಲೈಕ್ ಬಾಂಬೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಂಬೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಸೊ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ 8 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರ್ತವೆ, 8 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಮ್ ಟಾಟಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟಾಟಾ ಈ 8 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದು ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗ ಇದು? 1944 ಅಲ್ಲಿ 8 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 8 ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅವಾಗ ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮುಂಬೈ, ಅದರ ಹೆಸರು ಬಾಂಬೆ. ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 1947, ಬಿಫೋರ್ 1947 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಆ 8 ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಂದವರು ಯಾರು? MN ರಾಯ್. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಅದೇ ತರ ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1950 ಮಾರ್ಚ್ 15 1950 ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1950 ಆನ್ ಮಾರ್ಚ್ 15. ಈ ಡೇಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು 1950 ಮಾರ್ಚ್ 15ಗೆ. ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? 1951 ದಿಂದ. ಸೊ 1951 ದಿಂದ 1956 ಇದು 1ನೇ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಇದು 1ನೇ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 1956 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? 1961 ವರೆಗೂ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಲ್ನೋಬಿಯಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೋಮರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೀವೆಲ್ಲ. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೋಮರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತೆ ಎದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮಾಲ್ನೋಬಿಯಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ತರ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಇದಾವೆ? 12 ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಟೋಟಲ್ 12 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇತ್ತು? 2017 ವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ಇದು 2015 ವರೆಗೂ. ಸೊ 2015 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನೀತಿ ಆಯೋಗ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದಾಕಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ತರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ 2015 ಜನವರಿ 1. ಸೊ ಜನವರಿ 1 2015 ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ಏನಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಇವಾಗ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಸೊ ವಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನಿಗೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಏನಿದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಏನಂತ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವ, ಲೈಕ್ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್. ಸೊ ಇದು ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿನೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿನೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿನೋ? ಯಾವ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದು? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ರೂಲಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1920 ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು.
ಹಾಗಾಗಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ 2014ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀತಿ ಆಯೋಗನ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾರು ರೂಲಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ರೂಲಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅನ್ಬಹುದು ನೀವು. ಅದೇ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 324. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 324 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 280 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 280 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಬಾಡಿ ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ NGT. NGT ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು NGT ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ. ಇದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಾಗೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಥರ್ಡ್ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿತ್ತು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಪ್ ಟು 12 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ 3. ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ನೋಡಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಣದುಬ್ಬರ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ದಾಗ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತವೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು, ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 2 ರಿಂದ 3 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಪಿಐ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. WPI ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, GDP ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್, GDP ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತುಂಬಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಪುಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ನಾವು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4 ಇದು ಅಂತೂ ಅಗೇನ್ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬರೋದು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ. ಈ ಹಣದ ಹೆಣ ಅಲ್ಲ, ಹಣ. ಓಕೆ, ಹೆಣ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮನಿ. ಸೊ ಈ ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಈ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏಜೆಂಟು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ದವರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ತಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮನಿ ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮನಿ ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಬೆಂಗಳೂರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರಿಗೆ
ಸೊ ಬಿಜಾಪುರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕು, ರೈಲ್ವೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೆಂಪೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಹಣ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? RBI ದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? RBI. ಈ ಕ್ವಶನ್ 2 ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ KS ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್ RBI. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡೋದು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡೋದು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಬಟ್ RBI ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ GST ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? RBI. ಇದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಬಾಂಡ್ಸು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು, ಟಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತವೆ: 14 ಡೇಸ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್, 91 ಡೇಸ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್, 182 ಡೇಸ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಏಜ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗಿಲ್ಟ್ ಏಜ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? RBI. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾಡೋದು ಸೆಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಬಿ. ಸೊ ಸೆಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂಡ್ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? RBI. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಶೇರ್ಸ್. ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಶೇರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ಮೇನ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ NSE ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಮತ್ತೆ BSE ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಮತ್ತೆ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವು NSE ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಡಿಬೆಂಚರ್, ಶೇರ್ ಇವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಸೊ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಇರೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಇರೋದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಮಾನಿಟರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುಂಚೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವು ತಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಗೋಧಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಗೋಧಿ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ರು, ಗೋಧಿ ಅಂದ್ರೆ ವೀಟು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಸು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ರೈಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ವೀಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ವೀಟ್ ಬೆಳೆಯವರಿಗೆ ರೈಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವರು ರೈಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ಸೊ ಈ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಸೋರಿಗೆ ರೈಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವ್ರು ರೈಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅವರು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಲಿ, ನೋಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಈ ಮನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೀಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರು ಯಾರು? ಕುಶಾನ ತರ್ತಾರೆ, ಸಾತವಾಹನ ತರ್ತಾರೆ, ಮೌರ್ಯಾಸ್ ತರ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೈಕ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಮನಿ ಬರ್ತವೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್: ಹಾಟ್ ಮನಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಮನಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಮನಿ, ಓಕೆ, ಟೋಕನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇದಾವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿನ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು? RBI ದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ.
ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್, ಬಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್, SLR ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ, CRR ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ, ರೆಪೋ ರೇಟ್, RRR ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್, MSF ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, LAF ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, MCLR ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್, ಬೇಸ್ ರೇಟ್, ಅಂಡ್ ನೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ ಅಥವಾ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಹೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೆಫ್ಟ್ ಟು RTGS ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ನೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ RTGS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ RTGS ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇರಬೇಕು. 2 ಲ್ಯಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ RTGS ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ RTGS ಥ್ರೂ ನೀವು ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅಬೋವ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ನೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು 1 ರೂಪಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವರು 25 ಲ್ಯಾಕ್ ತನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೊ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 1 ರೂಪಿ. ಬಟ್ RTGS ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ. ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. M1 ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾರೋ ಮನಿ, M2 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮನಿ, M3 ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡರ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಮನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತು UPSC ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮನಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ M3 ಬ್ರಾಡ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, MPC ಅಂದ್ರೆ ಏನು, MCLR ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಚಾಲೆಂಜ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಾ ಏನೇನು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 90% ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 20 ಕ್ವಶನ್ 90% ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಅರೌಂಡ್ 18 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 18 ಕ್ವಶನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರು. ಈಗ 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ. 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವದ್ದು. ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿ? 1969ದಲ್ಲಿ. 1969ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮುಂದೆ 1980ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 6 ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಇವು 20 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ 27 ನಮ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದೆಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಜಸ್ಟ್ 12 ಅಷ್ಟೇ ಇದಾವೆ. 12 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದಾವೆ. ಆ 12 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುವು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮರ್ಜ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ಸೆನೂ ಆಗ್ಬಹುದು, ಎಸ್ಸೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಈ ಸಲ. ಎಸ್ಸೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತವೆ. ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಸೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಈ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡರು, ಈಗ ನೇಪಾಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ದಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ಸೆ, ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೋನಾ ತೋ ಏಕ್ ಪಕ್ಕ
ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದಾವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, RRB ಅಂದ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರೂರಲ್ ರೀಜನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇವು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಟ್ ಅವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ IFCI ಇದೆ, ICICI, CDB. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಲೈಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಯಾವುದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಇವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣಂತೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ. ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 1969 ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1980 ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತಂದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಣೆ ತರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತಂದ್ರು, ಮತ್ತೆ ನರಸಿಂಹನ್ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಸೊ ನಚಿಕೇತ್ ಕಮಿಟಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಮತ್ತೆ PJ ನಾಯಕ್ ಕಮಿಟಿ ಅದು ಏನಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಮಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ NPA, ಇದಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಶಕ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಶಕ್ತ್. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಶಕ್ತ್ ಎದಕ್ಕೆ ಇದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಶಕ್ತ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಸಲ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಶಕ್ತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು NPA ಗೆ, ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ 9,000 crore rupees 9,000 crore rupees SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಲಂಡನ್ ದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆರಾಮ್ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 9,000 rupees crore ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ, SBI ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಈ 9,000 crore rupees ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು SBI ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 9,000 rupees ಏನಾಯ್ತು, NPA ಆಯ್ತು, ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ಇದು 9,000 rupees ಅಸೆಟ್. ಇದು ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಈ 9,000 rupees ಏನಾದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿದೆ, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಚೋಕ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಅವರು 13,500 crore ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ 13,500 crore, ಇದು ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ, 13,500 ರೂಪೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ, 1000 ಅಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೋರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 13,500 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಯಾರಿಗೆ, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಅದೇ ಈ 9,000 ರೂಪೀಸ್ NPA ಯಾರಿಗೆ, SBI ಆದವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ SBI ದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಈ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತೆ ಚೋಕ್ಸಿ ಇವರು ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ NPA ಫಾರ್ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ NPA ನ ಈಗ 9,000 ರೂಪೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ತರ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, IBC ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಫೈಸಾ ಆಕ್ಟ್ ತಂದ್ರು. ಆ ಸರ್ಫೈಸಾ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, IBC ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. IBC ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಸರ್ಫೈಸಾ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಲಂಡನ್ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾಕೆ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಲಂಡನ್ ದವರು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯನ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾನೇ ರೀಸನ್ ಇದಾವೆ, ಕಾರಣಗಳಿದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಣಂದ್ರಿ. ನಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನಾ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಂದಿದಾವಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ, ಭೀಮ್ ಆಪ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 5ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ
ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 6 ನೋಡಿ. ಆರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅಯ್ಯೋ ತಡೀರಿ, ಹಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್. ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದಿಂದ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮರ್ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು UPSCಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿ, UPSC ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ KPSCಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ ಸುಸೈಡ್, ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅವು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಈ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 16 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 16 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ 16 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 100% ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 16 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ 16 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾವ 16 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಎದರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವು ನಾವು 1 by 1 ನೋಡೋಣಂತೆ. 16 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1961ದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಏಕರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ಯಾರು ರೈತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಷ್ಟೇ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಂತೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣಂತೆ, ಇನ್ನೂ ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಏನಾದ್ರು ಬಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇವಾಗ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದು, ಅದು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಸೊ ತುಂಬಾ ಬರ್ತವೆ. ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಝೆಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣಂತೆ ನಾವು. ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಝೆಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಲೈಕ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅವು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಮೋನೋ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ರಾಪ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಲೇ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಾವೆ, ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇದೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, 23 ಇದು ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 23 ಕ್ರಾಪ್ಸಿಗೆ MSP ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ 23 ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ ಯಾವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, GDP ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಲೈಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡಿನೂ ಇದಾವೆ, ಅವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ, ಸೀಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣಂತೆ ನಾವು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು, ಅವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಬಫರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ PDS ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವೆಲ್ಲ ರೇಷನ್ ತಗೋತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿ, ಆ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು PDS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಲೈಕ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಲಿ,
ವೀಟ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈ ಆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಈ ಆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, APMC ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಸೊ ಓಕೆ, APMC ಆಕ್ಟು. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ APMC 2003. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿಷನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಇವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ನಧಿ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 6000 ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ 6000 ರುಪೀಸು 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು, 2000 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನಾ, ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನಾ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆಗಲಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಾವರ್ಟಿ, ಬಡತನ. ಪಾವರ್ಟಿ, ಸೊ ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅಸಮಾನತೆ, ಮತ್ತು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ನಿರುದ್ಯೋಗ. ಸೊ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಪಾವರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರ್ ಡೇ ಮಿನಿಮಮ್ 2400 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತಿದೆ. 2400 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತಿದೆ. ಈ 2400 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಿಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10,000 ಪರ್ ಪರ್ಸನ್, ಮಿನಿಮಮ್ 10,000 ರುಪೀಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್. ಅವ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಎ, ಈ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದ್ರೂ 10,000 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 10,000 ಇದು ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಕಮಿಟಿಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಏನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದು ಟ್ರಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮಾನತೆ. ಆ ಅಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗಿನಿ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್. ಈ ಗಿನಿ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾರೆಂಜ್ ಕರ್ವ್. ಈ ಲಾರೆಂಜ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತೂ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಿನಿ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಗಿನಿ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್, ಲಾರೆಂಜ್ ಕರ್ವ್ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ನಿರುದ್ಯೋಗ. ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ, ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೀಸನಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಸೀಸನಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಗೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣಂತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಇದು ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದು ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದು ಯಾವುದು 7ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 8. ಇಲ್ಲಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ,
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡೋರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ MP ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, RBI ಮಾಡೋದು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಜೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಇವೆರಡು ಬರುವುದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ. ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಏನೇನು ರೋಲ್ ಇದೆ ಅದು ನೋಡೋಣಂತೆ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಜೆಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರ್ತವೆ ಲೈಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರೈಮರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 8 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟರಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಬಜೆಟರಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಜೆಟ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ನ ಯಾರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದಾವೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಸಭಾ. ಲೋಕಸಭಾ ನಾವು ಲೋವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾನ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬಜೆಟ್ ನ ಯಾರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಡೇಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಜೆಟರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಬರ್ತವೆ, 5 ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ 5 ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಜೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜೀರೋ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೆಂಡರ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 8. ಚಾಪ್ಟರ್ 9 ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಇದೊಂದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ GST. ಇವಾಗ GST ಬಂದು ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಕ್ ಇದು ಆಕ್ಟ್ರೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟ್ರೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಈ GST ಬಂದಿದೆ. GST ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಂತೆ GST ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಟ್, ಮತ್ತೆ ಇವು ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿಂದ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ, ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬರೋದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆದ್ರೆ GST ಬರೋದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ನಾವು ಸುಧಾರಣೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಾರದೆ ಓಡಿ ಹೋಗೋದು. ಈ ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ ಓಡಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಓಡಿ ಹೋಗೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಲಾಫರ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಲಾಫರ್ ಕರ್ವ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ನಾವು ಅದು ನೋಡೋಣಂತೆ, 1 by 1 ನೋಡುವಂತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 9 ಅದು. ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 9, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 9 ನೋಡಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 10. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವದ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಬಾಹ್ಯ ವಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಬರೋದು BOP, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ FDI ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ,
ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, FPI ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು UPSC ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಪಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ BOP ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ KS ದಾಗೂ ಕೇಳಿದ್ರು. KS ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ BOP ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ FDI, FPI ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೇವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೋನ್ ತರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ತರಬಹುದು, ಅಥವಾ IMF ಇಂದ ತರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ USA ಆಗ್ಲಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಜಪಾನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿನ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಲೋನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಅಗೇನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್, ಮತ್ತೆ SDR ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ FER ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ತಾರಾಪುರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ತಾರಾಪುರ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಏನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ತಾರಾಪುರ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 10. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 11 ನೋಡಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 11 ಇರುವುದು ಎದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದಿದು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ, IMF ಬಗ್ಗೆ, ಸೊ WTO ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬಿಮ್ಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಿಮ್ಸ್ಟೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿಮ್ಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು G20 ಆಗ್ಲಿ, G7, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು G4. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೇನಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದಾವೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಅದರ ಮೇನ್ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಯಾವುದು, ಲೈಕ್ IMF ದಲ್ಲಿ SDR ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ IMF ಮೇನ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ SDR ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೋಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೋಟಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ IMF ದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದು SDR ಕೋಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದು ಲೈಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 12. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 12 ದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ. ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವುದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1956 to 1961 ಇದು ಏನಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತು, 1951 to 1956. ಇದು ಫಸ್ಟ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಭಾರತದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿದಾವೆ, ಲೈಕ್ ಈಗ ರೂರ್ಕೆಲಾ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಬೋಕಾರೋ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ರೂರ್ಕೆಲಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ದುರ್ಗಾಪುರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಭಿಲೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಭಿಲೈ ಇರುವುದು ನಿಮ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ. ಮತ್ತೆ ಬೋಕಾರೋ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್. ಇವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೂರ್ಕೆಲಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ದುರ್ಗಾಪುರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಜೊತೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಭಯ ಪಡುವಂತ ಏನು ಇದು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ತರ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ
ಎಕನಾಮಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 12th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. 1948 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಇದು ಒಂದನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವದ್ದು. 1991 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ LPG ಆಗಿರೋದು. LPG ಅಂದ್ರೆ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಇತ್ತು. 1991 ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ PV ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಇರ್ತಾರೆ. PV ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ 1991 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವರು ಇರುವಾಗ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಭಾರತದ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಕೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಕೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ದಟ್ ಕೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1973 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಗಾ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅದು. ಸೊ ಈ ತರ ಈ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 12. ಈಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 13 ನೋಡಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 13, ಸೊ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 14 ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ರೋಡ್ ಬೇಕು, ಸಾರಿಗೆ ಬೇಕು, ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಯುಯಾನ ಬೇಕು, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಬೇಕು, ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡೋಣಂತೆ, ಏನಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಜಿಯೋ ಫೋನು ಇದು ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, 1100 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಬಡವನಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಜನರು ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಯಾವುದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ನಾವು ಈಗ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬಡವರು ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ ನಾವು. ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಪೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದರು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 13 ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಟೋಟಲ್ 13 ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್? ಮೇಜರ್ 13 ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮೈನರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಬಂದರು. 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಬಂದರುಗಳಿದಾವೆ. ಮತ್ತೆ 13 ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇವು 13 ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಇವು 13 ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಯಾವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ? ಲೈಕ್ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿದಾವೋ, ಪೂರ್ವಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದಾವೆ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು? ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಉಜಾಲಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ LED ಆಗ್ಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಂದಿದಾವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 2-3 ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಯಾವುದು ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Okay, so Bangalore to Dharwad or Gadag. Okay, so Bangalore to Gadag ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅರೌಂಡ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 100 crore rupees ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 100 crore rupees ಬೇಕು. ಈ 100 crore rupees ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇವ್ರು ಇರ್ತಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇದು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ತಾರ, ಲೈಕ್ ಅಂಬಾನಿ ಅಂತವ್ರು, ಟಾಟಾ ಅಂತವ್ರು, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅಂತವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಾದರಿಗಳು, ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ಈ 100 crore ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬಾನಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಆಗ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕೂಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇದು PPP ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, PPP. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ PPP ಮಾಡೆಲ್ ಅದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. PPP ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟುದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟುದಾಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇದು ಇದಾವೆ, ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡ್, ಆಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, BOT, ಬೋಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಬಿಲ್ಡ್, ಆಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಡಿಸೈನ್, ಬಿಲ್ಡ್, ಫೈನಾನ್ಸ್, ಆಪರೇಟ್, DBFO ಅಂದ್ರೇನು, ಕನ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಸಿಗ್ತವೆ, ಬಿಲ್ಡ್, ಆಪರೇಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳು. ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮುಂದೆ ಮುಗೀತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಇವು 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೇನೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಎಸ್ ಎಕನಾಮಿ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಈ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿ ನಿಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತಂತ. ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರಂತ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬರತ್ತಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಸರ್ ನನಗೆ GDP ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ GDP ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದವರು ಆ ಎಕನಾಮಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಕನಾಮಿ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, 1 by 1 ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, 2nd ಚಾಪ್ಟರ್ 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 4. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಇದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಚೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಚೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮತ್ತೆ 3rd ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ GDP, GNP, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ತರ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.